اچھا بتائیے گا، آج ڈیڈ لائن تھی آج کی افغان ریفیوجیز کے حوالے سے، تو کیا اس میں پیش رفت ہو سکی ہے، کیا معاملات ہیں؟ لیکن آج تو ہم آئے ہیں سپریم کورٹ میں ایک ہم نے کیس داخل کیا ہے تاکہ اس فیصلے کو ہم رکوا سکیں. اور اس سے پہلے ہم یہ جو ڈیڈ لائن تھی، اس ڈیڈ لائن تک پولیٹیکل موبلائزیشن اکراس دا کنٹری ہوئی. تقریباً کم و بیش تمام سیاسی پارٹیوں نے اس کے خلاف اپنے بیانات دیے. پروٹیسٹ بھی ہوئے. کل کوئٹہ میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا، ہماری پارٹی نے بھی کیا، اور ان کے ساتھ جو عوامی نیشنل پارٹی، پشتونخوا ملی عوام پارٹی، انہوں نے بھی احتجاج کیے. پچھلے دن ہم نے 3 سیاسی جماعتوں نے مل کر ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی اس کے حوالے سے، اور بعض سیاسی جماعتوں نے انڈیویجولی بھی اس چیز کو کنڈیم بھی کیا تھا اور اس چیز کی مذمت بھی کی تھی کہ یہ اتنی بے دردی سے ان کو واپس بھیجنا، اور پھر اس پورے عمل میں جو ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے ان کی، جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو ہم اس عمل کی ہی ہم نے مخالفت کی ہے کہ ان کو جس طریقے سے وہ واپس بھیج رہے تھے. پھر اس پورے پروسیس میں جس طریقے سے ان کو لوٹا گیا، یہ بھی انتہائی وہ سارے ویڈیوز، وہ سارے بیانات اب وہاں سے آ رہے ہیں. تو ایک آلریڈی ایک گلا ان کا تھا کہ یہاں سے افغانستان میں جو مداخلت تو ہوتی تھی، اور پھر جس طریقے سے طالبان کو وہاں ملا، تو وہ ایک ان کے ذہنوں میں وہ بات بھی تھی. اور اس کے بعد اس پریشانی کے حال میں جب وہ یہاں پر آئے اور اس کے ساتھ یہاں پر جو سلوک ہوا، تو مطلب اٹ واز ایڈنگ سالٹ ٹو دیئر انجریز. اچھا، گورنمنٹ کی جانب سے یہ موقف دیا گیا ہے کہ وہ ڈالر کی اسمگلنگ میں ملوث تھے، منشیات اور اس طرح سے، کیا اس طرح کا میکنزم نہیں بنایا جا سکتا کہ بجائے سب کو نکالنے کے ایک ہی اس میں وہ رکھنے کے؟ دیکھیے نا میرے بھائی، اسمگلنگ کہاں پہ ہوتی ہے؟ بارڈرز پہ ہی ہوتی ہے نا. تو بارڈرز تو ان بیچاروں کی کنٹرول میں نہیں ہے جو یہاں پر ریڈی لگائے ہوتے ہیں، جو یہاں پر اپنے سر و مال کو چھپانے کے لیے یہاں پر پناہ لینے آئے ہیں. بارڈرز تو ان کی کنٹرول میں نہیں ہے. اگر وہ بارڈرز کے ذریعے اسمگلنگ بالفرض محال اگر کوئی کرتا بھی ہے، تو یہ تو آپ کی کوتاہی ہے نا، آپ کی اپنی کمزوری ہے. تو وہ اپنی کمزوری کو، اور یہ ہوا بھی اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے ہے. کیونکہ یہ جو لائبلٹی آ رہی تھی نا ان کے اوپر کہ بھائی آپ نے افغانستان میں طالبان کو سپورٹ کیا، وہاں پر ان کو بٹھایا، اور اس کے بعد یہاں پر دہشت گردی میں اضافہ ہوا، ٹھیک ہے نا. اس لائبلٹی کی طرف سے، اس سوچ سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ ملبہ ان بیچاروں پر ڈالا گیا جو یہاں پر اپنی محنت مزدوری کر رہے تھے. حالانکہ اگر آپ دہشت گردی کو جواز بناتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے جو سرپنچ ہیں، ان کے جو آئیڈیالوگز ہیں، ان کے جو ان کو ٹرین کرتے ہیں، جن کے ہاتھ پہ یہاں پر ٹی ٹی پی نے بھی بیعت کی ہے، ان کو تو آپ ابھی بھی کچھ نہیں کہتے. وہ ان کی جو لیڈرشپ ہے، وہ تو اب بھی پاکستان میں مختلف جگہوں پہ آباد ہے، ان کو آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور وہ بے گناہ افغانوں کو آپ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اور زور زبردست ان کو واپس آپ بھیجتے ہیں. اچھا بتائیے گا، منظور پشتین صاحب جو ہے وہ اور آپ جو ہے وہ اکٹھے جد و جہد کر رہے تھے، آپ کا نظریہ بھی ایک، سارا کچھ، سارے معاملات آپ کے ایک ساتھ ہی تھے، کیوں علیحدگی کی کیا وجہ بنی کہ آپ نظریے سے پھر گئے ہیں یا وہ نہیں نا؟ اس میں تو ہم نے کئی دفعہ اس کی وضاحت کی تھی. وہ ان کا اپنا ایک موقف ہے کہ ہم نے اپنے پارلیمانی سیاست نہیں کرنی، انہوں نے نہیں کرنی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فورم، یہ جو پارلیمنٹ ایک بڑا مضبوط پاکستان کا سب سے سپریم ادارہ ہے، یا اوورآل الیکشن پروسیس جو ہے، اس کو ہم سیاست میں ریڑھ کی ہڈی سمجھتے ہیں. تو ہم نے اس کو ضرور سمجھا. وہ اس پروسیس میں حصہ نہیں لینا چاہتے. آپ نے اسی نظام کو، ایک دفعہ میں نے آپ سے قومی اسمبلی میں بات کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ یہ الیکشن چوری ہوتے ہیں، اور چوری کرنے میں جو ملوث ہیں ان کا بھی آپ نے نام لیا تھا. تو پھر آپ الیکشن کیسے جیت کر آ گئے؟ آپ کو کیسے؟ دیکھیں نا، یہ تو الیکشن تو الگ سے ایک پوری ایک سائنس ہے. آپ نے لڑنا ہوتا ہے، آپ نے گیو اپ نہیں کرنا ہوتا. ہم اگر اپنے پوری الیکشن پروسیس میں 5 سیکنڈ بھی اگر ہم نے غفلت دکھائی ہوتی تو شاید ہم وہ سیٹ نہ جیت پاتے. آپ نے ہر اینگل سے لڑنا ہوتا ہے، الیکشن کمپین سے لے کر. ہمارے ساتھ تو پری پول ریگنگ شروع ہو گئی تھی. پھر الیکشن کے دن جس طریقے سے ہم نے بیلٹ پیپرز پکڑے، اور وہ ساری چیزیں ریکارڈ میں موجود ہیں، اور پھر الیکشن کے بعد جس طریقے سے رزلٹ کو لیٹ کیا گیا، وہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن ہم نے پبلک پریشر کے ذریعے ان تمام چیزوں کو روکا، اور اس وقت تک ہم اپنی اسٹرگل جاری. اچھا سر بتائیے گا کہ پارلیمنٹ کی آپ نے بات کی ہے، جب تک آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، تو جب تک پارلیمنٹیرینز کی چلے گی نہیں تو کیسے مسائل حل ہوں گے؟ لیکن نا یہ بات بھی آپ اندر بیٹھ کر یہ لڑائی لڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بھئی ایک سسٹم ہے، اگر وہ پراپر
फंक्शन नहीं कर, या मिसाल वो कंट्रोल होता है या इंजीनियरिंग होती है, तो आप दूर जाकर बैठ जाए और आप कहें कि जब तक ये मेरे लिए कोई ठीक करके नहीं देगा मैंने इसमें प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेना। ये तो आप उन लोगों का काम आसान करते हैं जो इस तरह की मैनूवरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, अपने मर्जी के लोग लाते हैं। जब उनके लिए मैदान में मुकाबला ही नहीं होगा तो फिर तो आपने उनका काम मज़ीद आसान कर दिया। आपने लड़ना होगा, आपने ये ज़बरदस्ती लड़कर यहाँ पहुँचना भी होगा और लड़कर यहाँ पर फिर अपना इख्तियार भी, ये इख्तियार कोई आपकी झोली में नहीं फेंक कर जाएगा, ये आपने छीनना होगा। आपने जिनका साथ दिया और साथ मिलकर हुकूमत में आए, आपने जो 16 माह की हुकूमत थी, उनका बयानिया था वोट को इज्जत दो, वो उनका बयानिया जो है वो गायब हो चुका है। और अब क्या समझते हैं, क्या उनके साथ देखिए ना, वो जो गायब हो गया था उसकी वक्तन फ़वक्तन कौमी असम्बली में हमारा कोई ऐसा हुकूमत के साथ नहीं था कि भाई ब्लाइंड सपोर्ट थी उनकी, बस हमने उसी वक्त उनको कह दिया था जब वो हुकूमत बना रहे थे। पहले तो ये कहा था कि भाई सिर्फ एक हफ़्ते के लिए ये लेजिस्लेशन करके हम हुकूमत ख़त्म कर देंगे, लेकिन फिर जब बनी तो हमने कहा कि भाई ये तो हमारी सपोर्ट वो ट्रांजैक्शनल होगी, जो चीज़ ठीक होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो गलत होगी उसकी हम मुखालफत करेंगे, और हमने की भी। वो सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। आगे के लिए उनका क्या बयानिया होता है वो आप उनसे पूछ लें। एक सवाल यहाँ पे ऐड कर लें, आप अक्सर बात करते रहे हैं लापता अफराद के लिए, आपने फिर बाद में पीडीएम को भी ज्वाइन किया, पीडीएम की ही हुकूमत में अली वज़ीर गिरफ्तार होते हैं और लापता अफराद का भी सिलसिला नहीं रुकता, तो क्या आपको भी पीपल पार्टी की तरह पशेमानी है कि आपने पीडीएम का साथ क्यों दिया? नहीं, देखिए ना, मैंने तो बात वाज़ेह कर दिया। इस सवाल से पहले मैंने आपको जवाब दिया था कि भाई हमने उसी वक्त ना हुकूमत का मैं हिस्सा था, ना मैं कैबिनेट का हिस्सा था, हमने तो उनको सपोर्ट किया था नो कॉन्फिडेंस में इमरान के ख़िलाफ़। फिर वज़ीर-ए-आज़म जब वो बन रहे थे फिर भी हमने उसको सपोर्ट किया, क्योंकि वही एक ऑप्शन थे और हमें बताया गया था कि हफ्ते 2 हफ्ते में फिर इलेक्शन होंगे। उसके बाद उसके साथ हमने ये भी बता दिया था कि हमारी सपोर्ट ट्रांजैक्शन होगी, जो चीज़ हमें बेहतर लगेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो नहीं लगेगी उसको हम मुखालफ, और हमने की भी। ये जो रेकॉर्ड एक्ट का मसला हुआ, ये जो इन्फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस का जो एक गवर्नमेंट बिल था, उसमें जब थोड़ी बहुत डंडी मारने की कोशिश की गई, हमने उसकी भी मुखालफत की और हमने उसको अपोज़ किया। ये जो आखिरी हफ्ते में जो लेजिस्लेशन वो लेकर आए और सीक्रेट ये जो सर्विसेज एक्ट वगैरह एक्ट, उसकी भी हमने मुखालफत की, तो हमने तो उस तरह उस चीज़ को सपोर्ट। आखिरी सवाल ले लें, अब पीटीआई का और आपका बयानिया जो है वो तकरीबन सेम हो चुका है, अब वो भी अलग करे सेम हो जाए उनका भी। और अब इलेक्शन अगर आप अगला जीतते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल होंगे, साथ मिलेंगे उनके साथ? ये देखिए ना, वो तो उस वक्त की बात है कि भाई कौन किस मौक़िफ़ के साथ उस वक्त मैदान पे खड़ा होता है, तो ये सारी बातें तो फ़िलहाल कबल अज़ वक्त है। लेकिन ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और उनके वर्कर्स को, उसके हमने मज़म्मत भी की है, और ये इंतहाई गलत आल्दो कि इन सारे ट्रेडिशंस को री इन्वेंट उन्होंने ख़ुद ही किया था। ये चीज़ें दब गई थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और बाकी सियासी जमातों ने काफ़ी सबक सीखा था माजी से, लेकिन चूँकि ये लोग नए आए थे तो उन्होंने फिर रिवाइव किया उस पूरी रिवायत को कि किस तरीके से अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ मुकदमे और उनको जेलों में डालना है। तो वो जब वो लोग कर रहे थे, हमारा साथ हो रहा था, वो भी गलत था। आज जब इनके साथ हो रहा है तो हम सिर्फ इसलिए उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप लोगों ने भी गलत काम किए थे। गलत काम जो होता है वो गलत होता है, उसका हमेशा गलत कहना चाहिए। तो मोहसिन साहब, अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत चल रही है फैज़ाबाद धरने की, आपको मीडिया पे ब्लैकआउट किया जाता रहा, वहाँ से जो नुमाइंदे भी हों चाहे बलूचिस्तान या KPK से, तो अफसार आलम ने आज एक सवाल उठाया है कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ़ और चीफ़ जस्टिस को हमने ख़त लिखा, उसके बावजूद भी मीडिया चैनल्स के हवाले से कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो क्या रियासती पॉलिसी हर दौर में इसी तरह रही है, जिस तरह ब्लैकआउट करने के हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो तब भी चाहती रही है, और इसी तरह होता रहा है? कितना उनका इन्फ्लुएंस है? उसमें तो कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दो राय ही नहीं ना। देखिए ना, अभी भी तो अब तो खैर इस वक्त मौजूदा जो सिचुएशन है वो तो जब सियासी हुकूमत होती है थोड़ा बहुत फिर भी वो कुछ ना कुछ अपना स्पेस ले लेती है, लेकिन ये जो मौजूदा सिचुएशन जिस तरीके से है और ये निगरान सेटअप जो है, तो वो तो पहले से नज़र आ रहा था कि ये इनका कंडक्ट किस तरह होगा, और वही तरह है। मतलब वो कोई सब कुछ सरेंडर कर चुके हैं, जो भी फैसले कर रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं करे। दूसरा ये कि आप जिस इलाके से हैं वहाँ से ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान या ईरान के तनाज़र में होते हैं, मैं बलूचिस्तान और KPK का, जो अफ़गान महाजरीन को यहाँ से निकाला जा रहा है, इस हवाले से अभी सवाल उठ रहे हैं कि वहाँ पर कुछ उनके साथ अच्छा सलूक भी नहीं हो रहा, तो कोई मसाइल ऐसे भाई मेरा आपके आने से इस पे तफसीली बहस हुई, हम इसी सिलसिले में आज यहाँ पर आए सुप्रीम कोर्ट में, हम इस हवाले से अब एक केस दाखिल करा रहे हैं और इसी सिलसिले में आज यहाँ पर आए हैं, और ये जो कुछ भी हो रहा है उनके साथ इंतहाई गलत हो रहा है। ठीक है।